प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पिछले समय विच होई है, जिहदे विच काफ़ी गल्लां भी निकलियां सीगीआं कि उहदे विच कुछ गपला होया है जां गैर सिख ने गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में कुछ टिप्पणी की सी। पर मौके ते बैठे उत्थे जिहड़े भी मैंबर सीगे किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं दी। मत्था जिहड़ा है ये केवल ते केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं ही टेकिया जांदा है ते टेकिया जाना चाहिए। तुहाडा मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 ਦੇ ਉੱਤੇ जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ लागू कराउण ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਂਡ कि ये जिहड़ी स्टेट है ये पंजाबी स्टेट है। ये स्टेट जिहड़ी है ये पंजाब का एक हिस्सा है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਪਿੰਡ ਵਿਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ DGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। तो DGPC ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਹਲਕਾ ਕੀਰਪਿੰਡ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। तो आओ सब तो पहला असी स्वागत करते हैं भाई बलविंदर सिंह जी बैंक मैनेजर जो कि हल्का कीरपिंड तो DGPC के कंटेस्टेंट खड़े हुए ने। तो सब तो पहला भाई साहब जी आप जी का स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो सब तो पहला तो जिवें कि तुसी भी जानते ही हो कि इलैक्शनां दा जोर जिहड़ा है वो चल रहा है। किवें सोचते हो तुहानूं तुसी एज ए बैंक मैनेजर जो काम कर रहे हो ऑलरेडी गवर्नमेंट इंपलॉय हो, पर तुसी किवें सोचिया कि इस फील्ड दे विच आउण लई? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास दा शुभ नाम है बलविंदर सिंह। मैं जम्मू कश्मीर बैंक का मैनेजर हाँ। कीरपिंड का निवासी हाँ, कीरपिंड का रहने वाला। मेरे मन दे विच काफ़ी समय तो ख्याल चलता सी ते बैंक की नौकरी इन्नी बिजी है कि फिर मन करता सी कि नहीं कर पाएंगे। कई बार दोस्तों यारां मित्रां ने अपने साख संबंधियां ने भी कहना कि नहीं ये भी जरूरी है, समाज की सेवा जिहड़ी है ये भी एक तुहाडी जिंदगी का एक हिस्सा है तो तुहानूं जरूर करनी चाहिए है। तो उन्हां दी प्रेरणा सदका मैं ये मन बनाया कि असी इलैक्शन लड़ांगे तो जिन्ने क सतगुरु पातशाह बल बुद्धि बख्शेगा समाज की सेवा करांगे। वैसे तो इलैक्शन जिहड़ा है वो सिख कौम दे विच जिहड़ा वो पाड़ पाऊ एक तरीका है जिहड़ा कि सरकार वालों एक उलिकिया गया है। होनी तो सिलैक्शन चाहिदी सी, पर तुहानूं की लग्या कि किवें कि इलैक्शन विच आउण वास्ते तुसीं सिलैक्शन दे लई कोई जोर नहीं पाया? असी सिलैक्शन वास्ते बड़ी कोशिश की है। मेरे साथियों ने मेरे दोस्तों ने बहुत मेहनत की है। इत्थों तक करके साडे इस पिंड दे जिहड़े साडे बजुर्ग ने उन्होंने भी तय दिल तो कोशिश की कि किसी तरीके नाल इह सिलैक्शन जिहड़ा हो जाए, इलैक्शन ना होवे, क्योंकि बड़ी पाटो धाड़ जिहड़ी है सिखां दे अंदर ये हो जाती है। कई साल मूँह पटापे जिहड़े ने वो बने रहिंदे ने ते इस गल दे नाल असीं पूरी तरह सहमत सी कि किसी तरीके सिलैक्शन होवे, पर यह सानू कामयाबी इस मसले दे विच नहीं मिल सकी। सानू हार के जिहड़ी है इलैक्शन दा जिहड़ा ये रुख अपनाना पिया। तो वीर जी जिवें कि हुण तुसीं इस इलैक्शन दे विच वड़ चुके हो, हुण असीं तुहाडे नाल संगत वल्लों कीते होए सीधे सीधे सवाल कि तुहाडे इलाके दे विच जिहड़ा तुहाडा हलका है इस इलाके दे विच पैंदे जिहड़े गुरुद्वारा साहिब ने, वैसे तो तुसी DGPC के मैंबर बनोगे तो अगर तुसी DGPC के मैंबर बन जाते हो तो डिस्ट्रिक्ट तो चलो दूर की गल आ, वो तो होएगा ही होएगा, पर तुसी अपने हलके दे विच पैंदे गुरुद्वारियां दे विच सिख रहत मर्यादा जिथे जिथे लागू पूरी तरह नहीं है उन्होंने लागू करवाउण लई की यतन करोगे? असी अपनी पूरी कोशिश करांगे कि सिख रहत मर्यादा जिहड़ी है ये हू बहू इन टोटो जिहड़ी है ये लागू हो जाए। हुण जिथे असी टिब्बा साहिब गुरुद्वारे दे विच बैठे हाँ, तुसी इत्थे देख सकते हो कि कोई जोत नहीं चल रही, कोई इत्थे नारियल नहीं रखा होया।
ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਡੰਬਰ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਲਝੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੰਮੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਪਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਡੀਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸੇ ਆਡਿਟ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਉਲਝਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਗਲਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਕੁਝ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀਬ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਲਜੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਰਾਗੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਸੈਲਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਛ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਅੱਛੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਟੇਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੇਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਏ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ DGPC ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ NCR ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 27 ਮਾਰਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਸੁਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਭਾਦੋਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕੱਤਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਠ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਮੂਲ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਕੁਛ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਏ, ਸਾਡੇ 20 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ, 30 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੋਗੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਰਿਸਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖਨੂਰ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 200 ਮੋਗਾ ਤੇ 200 ਮੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੂਰਾ 1947 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧਰੋ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਲੋ ਅਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਸੀਦ ਲਈ। ਜੇ ਰਸੀਦ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀਕਲੀ।
ਨਾ ਹੀ ਫੋਰਨਾਈਟਲੀ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੰਥਲੀ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਵੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ। ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਫਾਲੋ ਅਪ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲੋ ਅਪ ਹੈ, ਲੈਕ ਆ ਫਾਲੋ ਅਪ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਲੋ ਅਪ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਾਲੋ ਅਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਜੋ ਕਿ ਹਲਕਾ ਕੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਲਕਾ ਕੀਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟੇਬਲ ਹੈ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। 7 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।